اللہ جل جلالہ و من والہ کرتا دھرتا اور اللہ ہی اس پوری کائنات کے مالک، کائنات نہیں تھی اور اللہ ہے، اور کائنات نہیں ہوگی اللہ رہیں گے، والاول والآخر والظاہر والباطن، کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کچھ ان کے حکم سے ہوا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ رات اور دن کا سلسلہ، سب کچھ ان کے حکم سے، اور ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کل من علیہا فان، اور سب کی جان اللہ لے لیں گے، اور جن جان لینے والے ملک الموت کی بھی اللہ جان لے لیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کا ملک ہے؟ کہاں ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو مالک کہنے والے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے ہے جو تنے تنہا ہونے کے ساتھ زبردست ہے۔ تو اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اور اللہ ہی فاعل حقیقی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس اللہ کی ذات عالی کا، اس کے صفات کے ساتھ اس کا یقین ہمارے دل کی گہرائی میں اترے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو پھر میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے جو اوامر ہیں میرے بھائیوں، اس اوامر پر اپنے آپ کو لانے، یعنی ان اوامر پر اپنے آپ کو عمل کرنے کی میرے دوستوں ہم میں طاقت پیدا ہوگی۔ سچ بولنا، سچ بولنے کی طاقت ایمان سے ہے، جھوٹ سے بچنے کی طاقت ایمان سے ہے، امانت داری کی طاقت ایمان سے ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک درخت سے مثال دے کر سمجھایا کہ درخت کی جڑیں جب زمین میں اترتی ہیں صحیح معنی میں، اور جب پکڑتی ہے، درخت جب پکڑتا ہے تو پھر اس کا تنا بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ پھلاور یا پھلاور بنتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال، جو کلمہ طیبہ اصل ایمان ہے، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دے کر سمجھایا کہ جس درخت کی جڑیں زمین کی تہ میں ہے تو اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہے، اور وہ درخت ایسا ہے کہ ہمیشہ کے لیے پھل پھول دیتا ہے۔ ایمان والا غربت میں ہو یا مالداری میں ہو، ایمان والا صحرا میں ہو کہ آبادی میں ہو، ایمان والا خشکی پر ہو کہ پانی پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چین اور سکون، اللہ اس کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں ہے تو اس کی موت کا وقت بھی آتا ہے، خدا پاک کی قسم وہ وقت تو اس کی زندگی سے بھی زیادہ ہم خوشی کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جو واقعی ایمان والے تھے، جن کے ایمان والا ہونے کی اللہ نے گواہی دی ہے، اور جن کے اقتدا کرنے کا اللہ نے ساری امت کو قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے، تو وہی صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت ایک صحابی کا انتقال کہ گردن کٹی ہے ان کی، اور خون فواری کی طرح پھوٹ پڑا ہے، لیکن زبان سے مسکراہٹ ہے، خود مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت کا وقت ہے لیکن خوشی، شادہ اور فرح دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایمان ہے اصل جو دنیا کے اندر بھی حالات کو بناتا ہے، حالات کو سنوارتا ہے، اور اصل حالات کے سنورنے اور بننے کا اصل جو تعلق ہے وہ میرے دوست اور بزرگوں موت کے بعد والی زندگی سے ہے۔ اسی لیے ہم نظام الدین سے ایک جماعت میں جا رہے تھے، ہمارے ایک بزرگ نے ہم کو بٹھایا اور بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو اس سفر کے اندر آخرت کو خوب کھولو، آخرت کو بیان کرو۔ آج مسلمانوں کی نگاہوں سے آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اصل ہمارا مقصود ہماری آخرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فتویٰ فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی تو مغفرت فرما۔ مسائل آتے اور دنیا کی تکلیفوں کا
اور دنیا کی پریشانیوں کا حال سامنے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ بیٹی فاطمہ کے گھر فاقوں کو دیکھا، بیٹی کا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے اور حسن اور حسین بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ہوش سوکھ رہے ہیں۔ نانا جان کی مبارک زبان کو چوستے چوستے نواسوں نے اپنی پیاس اور بھوک مٹائی ہے اور بیٹی سے کیا فرماتے ہیں؟ اصبری یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ تو صبر کر لے، اللہ اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آخرت ہمارے مد نظر، آخرت یہ ایمان کے خمیر میں داخل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے کون ہیں؟ ان کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ آخرت پر یقین رکھنے والے، آخرت کی زندگی ان کے سامنے اصل ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کے نتیجے میں میرے دوست اور بزرگوں ان دعوت کی فضاؤں میں چلتے پھرتے، اس لیے کہ میرے دوستو یہ ایمان جو ہے نا، یہ ایمان جب بنتا ہے جب ایمان کی دعوت دوسروں کو دی جاتی ہے۔ دعوت کا خاصہ ہے، ہمارے حضرت مولانا صاحب دعوت بتاتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں دائی کی دعوت پہلے تو دائی کے لیے ہوتی ہے، جو جس کی دعوت دی جاتی ہے دعوت دیتا ہے وہ دعوت اس پر اثر انداز ہوتی ہے، بشرطے کہ اپنا ارادہ رکھے کہ اللہ میری ایمان کی کمزوری کو قوت میں بدل دے۔ جتنی دعوت دی جاتی ہے میرے دوست اور بزرگوں، کمزور ایمان لے کر کبھی ایمان کی دعوت دینا، اللہ کے خزانوں کو کھولنا اور اللہ تعالیٰ کے کیسا کرتا دھرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اندر کا ایمان بناتے ہیں، اندر کا ایمان پختہ ہوتا ہے تب ایمان بناتے اور دعوت دیتے دیتے میرے محترم بھائی اور دوستو جب یہ فضائیں عام ہوتی ہے تو پھر میرے بھائی اور دوستو ایمان بننا شروع ہوتا ہے، دائی کا ایمان بنتا ہے اور پھر جب دعوت چلتی ہے تو دعوت اللہ رائے گا نہیں کرتے، جن میں طلب ہوتی ہے اللہ کا اعلان ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس میں انابت ہوتی ہے، جو محتاج بن کر آتا ہے تو پھر خداوند قدوس ان کو ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ جب ایمان بننا شروع ہوتا ہے تو میرے دوست اور بزرگوں ایمان بننے کی علامت ہوتی ہے کہ مومن کو اپنی کامیابی اپنے اعمال میں نظر آنے لگتی ہے۔ ایمان والے کی کامیابی ایمان والے کو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال میں نظر آنے لگتی ہے، تو پھر وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے اور اس پر اس کا 100% یقین ہوتا ہے۔ تو بولیں گے بھائی بزرگ دوستو، کرنے والا ذات হলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু সবকিছু করেন। বলেন যে দোস্ত আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নওয়ালু সমস্ত মখলুককে বানাইছেন। বলেন যে সমস্ত কায়নাত সমস্ত মখলুককে বানানেওয়ালা আল্লাহ। বলেন যে দোস্ত আল্লাহ জাল্লা শানহু আসমানও বানাইছেন, জমিন বানাইছেন। বলেন যে চাঁদ সূর্য সবকিছু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বানাইছেন। বলেন যে যত মখলুক আছে জগৎ সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু বানাইছেন। আর বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একদিন আসবে সবকে আল্লাহ খতম করে দিবেন। বলেন যে দোস্ত হুয়াল আউয়ালু, যখন এই জগৎ ছিল না আল্লাহ ছিলেন, আর যখন জগৎ থাকবে না ধ্বংস হবে তখন আল্লাহই থাকবেন। হুয়াল আউয়ালু হুয়াল আখির। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রকাশ্যে গোপনে সব জায়গাতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত একদিন এরকম আসতে থাকবে, বলেন যে আসবে যে সমগ্র জগৎ সবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ধ্বংস করবে। বলেন যে সমস্ত জান খতম হয়ে যাবে, সমস্ত জানদারকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন খতম করবেন। এরপরে কোথায় যাবে থাকবে? বলেন যে মালাকুল মউতও শেষ হয়ে যাবে, মালাকুল মউতও নাই। এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু এলান করতে থাকবেন, বলেন যে লিমানিল মুলকুল ইয়াউম, রাজত্ব কার? এই বিশাল রাজত্ব যারা দুনিয়াতে বলতো কেউ আর আজকে বলনেওয়ালা নেই। বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং নিজেই বলতে থাকবেন কি? বলে যে লিল্লাহিল ওয়াহিদুল কাহার, এক আল্লাহর জন্যই রাজত্ব। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত এগুলা সব শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত আমাদের কি করতে হবে? বলেন যে এই দিলের মধ্যে ঈমান বানাইতে হবে। ঈমান কারে বলে? বলে আল্লাহর জাত ও সিফাতের পরিপূর্ণ একই দিলের মধ্যে আসে যাওয়া, এইটার নাম হইল ঈমান। এই জন্য বলেন যে ঈমানের মেহনত করতে হবে যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু এইরকম ভাবে সবকিছু করনেওয়ালা আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এগুলা সবকে খতম করনেওয়ালা। বলেন যে এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আখিরাতকে নিয়ে আসবেন। বলেন যে আখিরাত হইল চিরস্থায়ী, আর আখিরাতে বলেন যে দুনিয়ার সুখ শান্তি বলেন যে এগুলা সবকিছু ক্ষণস্থায়ী অল্প দিনের জন্য, আসল হইল চিরস্থায়ী। বলেন যে সেটা হইল আখিরাত।
বলেন যে আখেরাতের মধ্যে। এই জন্য বলেন যে দুস্থ, যার ভিতরে এই কথার একিন আসিয়ে যাইব, দিলের মধ্যে যে ইমান বনিয়ে যাইবে, তো বলেন যে তখন কি হবে? বলেন যে ওই ইমানওয়ালা চাই ধনী হোক চাই গরিব হোক, বলেন যে চাই সে জঙ্গলে থাকুক আর বস্তিতে থাকুক, চাই সে শুকনাতে থাকুক বা পানির মধ্যে থাকুক, বলেন যে যেখানেই থাকবে, বলেন যে দুস্থ আল্লাহ জাল্লা শানহু আম্মা নাওয়ালুহু তাকে আরামের সাথে রাখবেন। বলেন যে শান্তি তাকে দিবেন, ইতমিনান সে পাবে। বলেন যে দুস্থ, এই জন্য দুনিয়ার কোন চিজ ও আসবাবের সাথে মানুষের আরাম রাহাতের কোন সম্পর্ক নাই। বলেন যে সেটা হইল তার ইমানের সাথে। যখন সে ইমান বানাবে, বলেন যে ইমান যখন বনিয়ে যাবে, আমল তার সুন্দর হইতে থাকবে, তো বলেন যে দুস্থ কি হবে? বলেন যে তার জন্য আল্লাহর হুকুম মানা, বলেন যে ইমান মজবুত করলো সে মেহনত করিয়া দাওয়াত দিয়া, তো আল্লাহর হুকুম সে তার ইমানের শক্তিতে মানতে পারবে। বলেন যে দুস্থ সত্য কথা বলা, বলেন যে তার ইমান যেই পরিমাণে সেই পরিমাণে সে সত্য বলতে পারবে। মিথ্যার থেকে বাঁচা, বলেন যে সেটা তার নির্ভর করে ইমানের উপরে। ইমান যদি সে মেহনত করে বানায় তাইলে সে বাঁচতে পারবে। এমনি ভাবে দুস্থ, বলেন যে একজনে আমানতদারি আদায় করা, বলে যে এটা যে কোনো ইমানে হবে না, যখন তার মধ্যে মজবুত ইমান হবে সেই ইমানের দ্বারা সে আমানতদারি আদায় করতে পারবে। এমনি ভাবে বলেন যে দুস্থ, তারা বলেন যে দুনিয়ার থেকে যখন মরবে, তো বলেন যে খুশির সাথে সে মারা যাবে, বলেন যে আনন্দের সাথে সে মারা যাবে। দুস্থ, এই জন্য বলেন যে সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, যাদেরকে আল্লাহ পাকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করার জন্য হুকুম দিয়েছেন উম্মতকে, বলেন যে ইনসানিয়তকে হুকুম দিয়েছেন যে তাদের পিছনে তোমরা চলো, তাহলে তোমরা কামিয়াব হবে। বলেন যে ওনারা মরতেছেন, তো বলেন যে মরার সময় আনন্দিত অবস্থায় মারা যাইতেছেন, খুশি আনন্দিত। মওত আসতেছে কিন্তু উনি আনন্দিত। মওতের সময় কোন পেরেশানি ওনাদের উপরে নাই দুস্থ, বলেন যে আনন্দিত খুশি। বলেন যে কিরকম? বলেন যে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের ময়দানে বলছেন যে সাহাবী মারা যাইতেছেন, গর্দন কাটিয়ে লাইছে, কিন্তু বলেন যে রক্ত পড়তেছে, ঝরিয়ে যাইতেছে, আর উনার চেহারার মধ্যে খুশির আলামত, আনন্দের আলামত। আর বলতেছেন ফুস্তু ওয়া রাব্বিল কাবা, রব্বে কাবার কসম আমি কামিয়াব হয়ে গেলাম, সফলতা পাইলাম। বলে কোন সফলতা দুস্থ? বলেন যে আখিরাতের সফলতা পেয়ে গেছেন। আজকে বলেন যে দুস্থ, আখিরাতের আলোচনা আমাদের মধ্যে নাই। আখিরাত যে আসল আমাদের ঠিকানা সেই কথার আমাদের মধ্যে নাই। আখিরাত থেকে আমরা আজকে বেখবর। বলেন যে ওনারা নিজামুদ্দিন থেকে জমাতে যাইতেছিলেন, তো এক বুজুর্গ বসাইয়া ওনাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন যে দেখো আজকের জমানায় ইনসান উম্মত সব কি হয়েছে, বলেন যে আখিরাত থেকে বিলকুল গাফিল হয়ে গেছে, আখিরাতের খবর রাখে না। এজন্য খুব বেশি বেশি আখিরাতকে খুলো, আখিরাতকে সামনে বুঝাও, আখিরাতের মধ্যে যাইয়া আখিরাতের সুখ আর দুঃখের কথা, আখিরাতের মধ্যে যে কামিয়াবি সফলতার কথা, সেটা মানুষের সামনে বেশি করে বলো, যাতে সেই আখিরাতের ফিকির তাদের মধ্যে পয়দা হয়। বলেন যে দুস্থ, এই জন্য আখিরাতের জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, ওনাদের সামনে আখিরাত ছিল, ওনারা এই জন্য আখিরাতেরই ফিকির করছেন, আখিরাতের সুখ আর শান্তি চাইছেন। এই জন্য দুনিয়ার যে হালত আইছে সেটার ওনারা পরোয়া করেন নাই। এই জন্য বলেন এই আখিরাতের কারণে, বলেন যে আখিরাত বানাইবার জন্য সাহাবায়ে কেরামের উপরে যত পেরেশানি হয়েছে, ওই পেরেশানি ওনারা সব বরদাস্ত করছেন। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কিরকম আইছে, বলেন যে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বুকের জ্বালায় কাতর হয়ে গেছে, আর হযরতে হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুকের জন্য, বলেন যে বুকের জ্বালায় কাঁদতেছিলেন। বলেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক চুষতেছেন ভাইরা, আর এই দিক দিয়া হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বুকে অস্থির। এই অবস্থায় আল্লাহ রাসূল আখিরাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। বলেন যে ফাতেমা শোনো, তুমি আখিরাতে সমস্ত ঈমানওয়ালী মহিলাদের সর্দার হবে, জান্নাতের মধ্যে জান্নাতি মহিলাদের সর্দার হবে। তো বলেন যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, এখন এই মেহনত করে আমাদের সেই ঈমানকে বানাইতে হবে। ঈমান বানাইবার জন্য বলেন যে আমাদের দাওয়াত দিতে হবে। বলেন যে যত আমরা দাওয়াত দিব, বলেন যে দাওয়াতে আমাদের এইরকম ভাবে ঈমান বনবে। হযরত মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বরকাতু বলেন যে আমরা বলছেন, উনি বলেন যে দাওয়াতের খাসসাটাই হলো এটা, যে যত তোমরা দাওয়াত দিবা তত তোমার মধ্যে তার আসর আসতে থাকবে, যত তুমি দাওয়াতকে খুলে বলবে তত তোমার ঈমান বনতে থাকবে। তো এই জন্য বলেন যে ভাই যখন ঈমান দাওয়াত দিতে থাকবো আমরা, আল্লাহ পাকের কুদরত বড়াই, করনেওয়ালা জাত আল্লাহ, খালিক ও মালিক আল্লাহ, সবকিছু আগে আল্লাহ ছিলেন, পরে আল্লাহই থাকবেন, এই কথার যখন দাওয়াত যত বেশি চলবে, এরপরে বলেন যে মেহমান এটার যখন দাওয়াতের একটা ফেজা হবে, দাওয়াতের পরিবেশ যখন আমরা বানাইবো, দাওয়াতের পরিবেশ বনিয়ে গেছে, ইমানের আলোচনা, আখিরাতের আলোচনা,
আল্লাহর ভয়ের আলোচনার একটা পরিবেশ যখন বলতে থাকবে, তো বলেন যে ভাই দুস্থ, তখন আমাদের ইমান বলতে থাকবে। আর বলেন যে যখন একজনের ইমান করিয়ে যাবে, বলেন যে ইমানের মধ্যে যখন শক্তি পয়দা হবে, মজবুত ইমান হবে, তখন সে তার কামিয়াবি আসবাবের পরিবর্তে আমলের মধ্যে দেখতে থাকবে, যে তার কামিয়াবি আল্লাহ আমলের মধ্যে রাখছেন। তো বলে যে ভাই আর বুজুর্গ আর দুস্থ, এই জন্য ইমানকে মেহনত করে বানাইতে হবে, এটাই হলো আসল জিনিস।